Good evening students. Next question in exercise 2.4 question number 8. Discuss the nature of the roots. So in the nature of the roots அப்படின்றப்ப நமக்கு என்ன வரும்னு பாத்தீங்க அப்படினாக்க discriminant is equal to b squared minus 4ac. So இது last year நம்ம வந்து படிச்சதுதான் del is equal to b squared minus 4ac. இந்த del இனுடைய value equal to 0 ஆ இருந்துச்சுனா real and equal then del இனுடைய value greater than 0 ஆ இருந்துச்சு அப்படினாக்க real and unequal the next del இனுடைய value less than 0 ஆ இருந்துச்சு அப்படினாக்க imaginary roots. So இதத்தான் வந்து இப்ப நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போறோம். So first question 8 ல first minus x squared plus 3x plus 1 is equal to 0. So இப்போ இதில இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க a வினுடைய வேல்யூ -1, b வேல்யூ is 3, c வேல்யூ is 1. So discriminant is equal to b squared minus 4ac. So now apply the value. Discriminant is equal to b இனுடைய வேல்யூ 3, so 3 squared minus 4 into a value -1 and c value also 1. So discriminant is equal to 9 minus into minus plus 1 4s are 4. Upon discriminant is equal to 13 which is greater than 0. So therefore the roots are real and unequal. Next 8 la second question 4x squared minus x minus 2 is equal to 0. So here a is equal to 4, b is equal to -1, c is equal to -2. So now discriminant is equal to b squared minus 4ac. So discriminant is equal to -1 whole squared minus 4, a value also 4 into c value is -2. So now apply discriminant is equal to 1 minus into minus is plus, then 4 4s are 16 into 2 is 32. So that is equal to 33 which is greater than 0. Therefore the roots are real and unequal. The roots are real and unequal. So unequal சொல்லலாம், அப்படி இல்லாட்டினாக்க distinct அப்படின்றதும் சொல்லலாம். So distinct அப்படினாலும் different value அப்படின்றதா அர்த்தம். The next third question வந்தீங்கன்னாக்க 9x squared plus 5x is equal to 0 அப்படின்றது கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப இங்க constant value is 0. So அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படின்னாக்க values apply பண்ணோம் அப்படின்னாக்க discriminant is equal to b squared minus 4ac. So discriminant is equal to b value is plus 5 whole squared minus 4 into a value 9 into 0. So discriminant is equal to 25 minus 0. So discriminant is equal to 25. So which is greater than 0. Therefore the roots are real and unequal.
unequal. So இதான் இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி ரூட்ஸ்ன்றது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். Next, 9th question. Without sketching the graph, find whether the graph of the following function will intersect x-axis and if so, how many points? என்ன சொல்றாங்கன்னா கிராஃப் வந்து டிரா பண்ணக்கூடாது. கிராஃப் டிரா பண்ணாம இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும், எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செப்ட் ஆகுமா ஆகாதான்றது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 9th கொஸ்டின் 9th ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இது எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படியே டெல்லுன்னு டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ டெல் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னம்னாக்க அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செப்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க ரியல் அப்படின்றதுக்கு வரும். ரெண்டுமே ஈக்குவல் டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ 0வா இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். அப்போ ஒன்லி 1 பாயிண்ட். ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னாக்க பாசிட்டிவ் வேல்யூ, அந்த பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். தென் நெக்ஸ்ட் இது 0க்கு வரும்போது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கும். அதே இது ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னாக்க கிரேட்டர் தென் 0. அப்போ அந்த கிரேட்டர் தென் 0 அப்படின்றப்போ மோர் தென் 2 பாயிண்ட்ஸா இருக்கும். அடுத்தது இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்றப்போ நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செப்ட் ஆகாது. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் y is equal to x squared plus x plus 2. ஸோ இப்போ இந்த இதுக்கு நம்ம இது வந்து டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னம்னாக்க a value is 1, b value also 1, c value is 2. Now discriminant is equal to b squared minus 4ac. So discriminant is equal to 1 squared minus 4 into 1 into 2. So discriminant is equal to 1 minus 8 is equal to minus 7, which is less than 0. So the discriminant is negative. Discriminant is negative. Therefore the given equation does not intersect x-axis. So in that discriminant is negative. Roots are imaginary. அப்படின்றது இந்த இடத்துல ரைட் பண்றேன்னா பண்ணிக்கலாம். The next second question வந்தீங்கன்னாக்கா y is equal to x squared minus 3x minus 7. So a value here a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 7. So discriminant is equal to b squared minus 4ac. So discriminant is equal to b squared minus 3 whole squared minus 4 into a value 1 and c value is minus 7. So discriminant 9 minus into minus plus 9 4s are 28. So is equal to 37, which is greater than 0. So the discriminant value is negative, is positive. The roots are real and unequal.
real and unequal. Real and unequal. Therefore, the given graph given equation यानी equation தான் கொடுத்திருக்காங்க. given equation intersect at x axis. So எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க unequal வந்ததனால இங்க quadratic equation. So 2 points inter x axis at 2 distinct point. At 2 distinct point. 2 distinct point. The next third question. Third question வந்தீங்க அப்படினாக்க x squared plus y is equal to x squared plus 6x plus 9. So here a is equal to 1, b is equal to 6, c is equal to 9. So discriminant is equal to b squared minus 4ac. So discriminant is equal to 6 squared minus 4 into 1 into 9 is equal to 36 minus 36 is equal to 0. So therefore the discriminant value is 0. The roots are real and equal. Therefore the given equation intersect at x axis at 1 point. At only 1 point. That's all the 9th question answer. Next 10th question. Write f of x is equal to x squared plus 5x plus 4 in completing square form அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்கே வரும்போது ஸோ இந்த f of x அப்படின்றத அதாவது நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து படிச்சிருக்கோம் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வச்சு படிச்சிருக்கோம். ஆனால் இங்கே வரும்போது f of x ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த f of x நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணலாம்னா y ன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணலாம். x squared plus 5x plus 4. The next இது இந்த 4ன்றதை இந்த சைடு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க y minus 4 is equal to x squared plus 5x. ஸோ ஆல்ரெடி நான் 10th வந்து சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயருக்கு 1 இந்த சைடு உள்ள வேல்யூவை x plus a whole squared a plus b whole squared ஃபார்முலாவுக்கோ இல்ல அப்படினாக்க a minus b whole squared ஃபார்முலாவுக்கோ நம்ம எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணனும் அப்படினு இருக்கேன். சோ இந்த 5x ல வர இத வச்சு நம்ம செக் பண்ணனும். சோ இங்க பிளஸ் வந்துட்டனால அப்ப இங்க என்ன வரும்னாக்க a plus b whole squared ஃபார்முலா. அப்ப a squared வந்துருச்சு. அடுத்து plus 2ab வரணும். அப்ப அந்த 2ab வராதனால ஒரு 2 மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்றோம். சோ x squared plus 2 into 5 by 2 into x. So இங்க y minus 4. The next y minus 4 is equal to இத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க இப்ப b னுடைய வேல்யூ என்னன்னா 5 by 2. அத வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணனும்.
அப்ப அது ரெண்டு போத் சைடுமே நம்ம ஆட் பண்ணலாம். சோ அப்ப இங்க வரும்போது plus 5/2 whole squared is equal to x squared plus 2 into 5/2 into x plus 5/2 whole squared. So இப்போ இங்க வரும்போது இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னாக்க y minus 4 plus 25/4 is equal to இங்க வரும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க a plus b whole squared ஃபார்முலா. அப்போ a வினுடைய வேல்யூ x, b வினுடைய வேல்யூ 5/2 whole squared. So இப்போ இந்த சைடு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னாக்க y, so இந்த இதுக்கு நம்ம LCM எடுக்கலாம். So LCM எடுத்தோம் அப்படினோம்னாக்க இந்த y அப்படியே வச்சுக்கலாம். So இந்த y அப்படியே வச்சிட்டு இதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க y plus 4 4s are 16 minus 16 plus 25/4 is equal to x plus 5/2 whole squared. The next இந்த இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது y plus 9/4 is equal to x plus 5/2 whole squared. x plus 5/2 whole squared. So இதுக்கு மேல இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. சோ அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நம்ம இது பண்ணோம்னாக்க x y அப்படிங்கற வேல்யூவை தான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். சோ அப்படி வரும்போது இதோட இந்த क्वेश्चन வந்து அவ்வளவுதான். Next exercise quadratic inequalities. So இந்த quadratic inequalities வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணோம். இதுக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இன்டர்வல் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். சோ எக்சர்சைஸ் 2.5 எக்சர்சைஸ் 2.5 then லாஸ்டா 3 क्वेश्चंस வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க 2.4 இது 2.5 solve first question solve 2x squared plus x minus 15 is less than or equal to 0. So இங்க less than or equal to 0 ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. சோ அப்ப இங்க 0 ன்னு சொல்லும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணனும். சோ அப்ப ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணனும் அப்படினாக்க மல்டிப்ளை பண்ணாக்க 2 into 15 so minus 30 add பண்ணா 1 so 6 5s are 30 by 2 x. சோ அப்ப இத கேன்சல் பண்ணா 1 2s are 2 3 2s are 6 இத கேன்சல் பண்ண முடியாது. சோ அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க 2x plus so least value வந்து minus. So அப்போ 2x minus 5 is equal to 0 and another one x plus 3 is less than or equal to 0 less than or equal to 0. So அப்போ 2x is less than or equal to 5 2x is less than or equal to 5. So இங்க ஈக்குவல் வரனால நம்ம ஈக்குவலை சூஸ் பண்ணலாம். equal to 5 அடுத்தது x plus 3 equal to x is equal to minus 3. அடுத்தது இங்க வந்தோம்னாக்க x is equal to 5/2 அப்ப இதனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 2.5 அடுத்து x is equal to minus 3. சோ அப்ப இங்க வரும்போது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 2.5, 3 அப்படின்றது நமக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸா நமக்கு கிடைக்குது. அப்போ the interval divided into 3 parts வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகும். சோ 3 parts அப்படின்றப்போ the interval divides into 3 parts. First one minus infinity to minus 3. Next minus 3 to 5/2. Next 5/2 comma infinity. So இந்த 3 parts வந்து நமக்கு டிவைட் ஆகுது. சோ அப்ப இதுக்குரிய லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இதான் லைன். சோ இங்க minus infinity இங்க plus infinity அடுத்து வரும்போது இப்ப minus 3 இங்க அடுத்து இங்க வரும்போது 5/2
அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் நமக்கு இப்போ 3 பார்ட்ஸா வந்து நமக்கு இன்டர்வல் வந்து டிவைட் ஆயிடுச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் அப்போ இதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்க டேபிள் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம். அந்த டேபிளுக்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் நம்ம அப்ளை பண்றோம். ஸோ அப்போ இங்க இருந்து வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா -∞ to -3 அப்படின்றப்போ இது இன்பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். அப்போ லீஸ்ட் வேல்யூவா -1, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அடுத்த வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ணலாம் -4. அடுத்து இங்க இதுல இருந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னாக்க 0, ஏன்னா 2.5ன்றப்போ 0ன்றது நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இங்க 2.5ல இருந்து இது வரைக்கும் அப்படின்றப்போ 3ன்ற வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வேல்யூ தான்றதுல எந்த வேல்யூஸ் வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். சோ நெக்ஸ்ட் டேபிள் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணனும். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிட்டா தான் ஈஸியா இருக்கும். சோ அப்போ given ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டே போறோம். சோ அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படினோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் இது when first interval when x is equal to -4, when x is equal to -4 அப்படின்னு சொல்லி இதுல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படினோம்னா இங்க இதுல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம். அப்ப இதுல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணா 2 into 2x minus 5 is less than or equal to என்ன வருது நம்ம பார்க்கணும். 2 into -4 minus 5 is equal to multiply பண்ணா -8 அப்ப -13 which is less than 0 வா இருக்கு. next 2 next வந்தோம்னாக்கா அடுத்ததுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணோம். அடுத்து இது என்னது x plus 3. so x plus 3 is less than or equal to x னுடைய வேல்யூ -4 plus 3 is equal to so -1 this also less than 0. the next இப்போ இந்த ரெண்டுமே ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. இங்க less than 0ன்றப்ப நெகட்டிவ் வேல்யூ, இங்கேயும் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ. சோ அப்ப இது ரெண்டுமே நெகட்டிவ் both factor. இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து நெகட்டிவ் both factors are negative. then next அடுத்தது செகண்ட் இன்டர்வல் வந்து சூஸ் பண்றோம். செகண்ட் இன்டர்வல் 5/3 to 5/2. so when second interval when x is equal to 0 ன்னு சொல்லி இதுல அப்ளை பண்ணலாம். சோ இங்க வந்து அப்ளை பண்ணோம்னாக்க 2x minus 5 is equal to 2 into 0 minus 5 is equal to -5 which is less than 0. next x plus 3 is equal to 0 plus 3 is equal to 3 which is greater than 0. so இங்க வரும்போது நெகட்டிவ் வேல்யூ, இங்க வரும்போது பாசிட்டிவ் வேல்யூ. சோ அப்ப இதுக்கு வரும்போது நம்ம ரைட் பண்ணும்போது one factor is negative, one factor is negative and another factor is positive. so product of two factors product of two factors is negative. அப்ப இங்க வரும்போது product of two factors வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க பாசிட்டிவ். சோ இங்க ரைட் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல. so the product of two factors is positive. Product of two factors is positive. The next third
தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 3 ன்னு சொல்லி சூஸ் பண்றோம். when x is equal to 3, when x is equal to 3 நாக்க 2x minus 5 is equal to 2 into 3 minus 5 is equal to 6 minus 5 is equal to 1 which is positive. அதாவது 1 which is greater than 0 அப்போ positive. The next x plus 3 is equal to 3 plus 3 is equal to 6. So which is greater than 0, this also positive. So both factors are positive. Both factors are positive. The product of two factors is positive. So இப்போ இதோட ஒரு பார்ட் தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு அப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணவே போறோம். So இப்போ டேபிள் வந்து அப்ளை பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்வல் next sign of first interval வந்து என்னன்னாக்க minus infinitive comma minus 3. next sign of second interval minus 3 comma 5/2. next third interval sign of 5/2 comma infinitive. So அடுத்தது ப்ராடக்ட். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட்டையும் நம்ம வந்து ரைட் பண்ணணும். So இந்த ஃபேக்டர்ஸ் உடைய ப்ராடக்ட்டையும் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ். So அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ரைட் பண்ணணும். So ப்ராடக்ட் ஆஃப் இங்க நம்ம சைன் ஆஃப் இதை மட்டுமே ரைட் பண்ணா போதும். இன்டர்வல் வந்து நம்ம கீழே ரைட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வரும்போது x என்ன இருந்தது 2x minus 5. அடுத்தது என்ன அப்ளை பண்ணுங்க x plus 3. sin of x plus 3. அடுத்தது product of two factors. So இது ஒரு இது. The next இப்பதான் வந்து நம்ம இன்டர்வல்ஸ் வந்து ரைட் பண்ண போறோம். So இன்டர்வல் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வல் வந்து என்னன்னாக்க minus infinitive to minus 3. next இது minus 3 to 5/2. next one 5/2 comma infinitive. 5/2 comma infinitive. so இப்போ இதுல வந்து நம்ம இதோட சைன் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு சைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இதுக்கு நெகட்டிவ் வருது, இந்த இதுக்கு நெகட்டிவ். அப்போ நெகட்டிவ் இன்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். அடுத்து இங்க வந்தோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு நெகட்டிவ், நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ். இது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவ்னு வரும். அடுத்தது போத் ஆர் பாசிட்டிவ். அப்போ இங்க வரும்போது பாசிட்டிவ். சோ இப்போ நம்மளுடைய given क्वेश्चन வந்து நம்ம செக் பண்ணனும். சோ இப்போ நம்ம given क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க less than or equal to 0 ன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஒன்னு 0 வரலாம், அப்படி இல்ல அப்படினாக்க அதோட கம்மியா இருக்கலாம் அப்படின்றதா இதோட மீனிங். சோ the given inequality given inequality 2x squared plus x minus 15 is less than or equal to 0. Less than or equal to 0 is only true
is true only in the interval so அப்ப less than அப்படினாலே நமக்கு என்ன வந்துரும்னாக்க நெகட்டிவ் வேல்யூல இருக்கணும். அப்ப இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது எதுல நெகட்டிவ் வருது, அப்ப இந்த இதுல நமக்கு நெகட்டிவ் வரதுனால -3,5/2 -3,5/2. அப்போ therefore the solution set closed interval -3,5/2. the next அப்ப இதுக்கு நம்பர் லைன் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க -infinity to +infinity. first one -3, அடுத்தது 5/2. so அப்போ in betweenல இதுக்குள்ள தான் நமக்கு வந்து சொல்யூஷனே வந்து இருந்திருக்கும். that's all the answer. next second question, solve -x squared plus 3x minus 2 is greater than or equal to 0. so அப்ப இந்த inequality வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்க ஒரு மைனஸ் ஆல நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணலாம். so first multiply by minus அப்படின்ற அப்ளை பண்ணோம்னாக்க x squared minus 3x plus 2 is less than 0 வா நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆயிடும். ஏன்னா இங்க மைனஸ் x ஹையஸ்ட் டிகிரி வந்து மைனஸ்ல இருக்கும்போது less than or equal to அப்படின்றப்போ அடுத்ததுக்கு வரும்போது ஒன்னு ஈக்குவல் டு வராம தான் இருந்திருக்கும். so the next அடுத்து வந்து பார்த்தோம் இதே இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினாக்க நம்ம கிரேட்டர் than வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். அந்த டேபிள்ல வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எது கிரேட்டர் than வருதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். so சேம் இந்த லெஸ் than எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றோமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இதுக்கும் கிரேட்டர் than இருக்கும். so அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாம். so அப்போ ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் 0 ன்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணோம். so மல்டிப்ளை பண்ணா 2, ஆட் பண்ணா -3, 1 2s are 2. அப்போ by x. so அப்ப இங்க இருந்து வரும்போது நமக்கு x plus 1 is equal to both are minus. so அப்ப x minus 1 is equal to 0 and another one x minus 2 is equal to 0. அப்ப critical points நம்ம வந்து choose பண்ணும்போது x is equal to 1, x is equal to 2. so அப்ப நமக்கு interval வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க into 3 parts divide ஆகும். so the interval divides into 3 parts. so அப்ப 3 parts divide ஆகிறது -infinity to 1, அடுத்தது 1,2, next 2,infinity. so அப்படியே அதாவது இது ரெண்டும் இங்க என்ன x னுடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றோமோ அதுல இருக்கக்கூடியது ஒரு இன்டர்வலை சூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து வரும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணா முடிஞ்சு வச்சு. the next when first point when first இன்டர்வலுக்கு when x is equal to நம்பர் லைன் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். so நம்பர் லைன் so -infinity to +infinity. so 1 2 இப்போ இதில இருந்து வரும்போது 0 ன்னு சொல்லி இங்க அப்ளை பண்ணலாம். இங்க 1.5 ன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணலாம். அடுத்து இங்க வரும்போது 2 க்கு அடுத்து 3 ஓட வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம். சோ அப்போ when first value 0 when x is equal to 0 அப்போ first value x minus 1 is equal to 0 minus 1 is equal to minus 1 which is less than 0, that means negative. The next x minus 2 is equal to 0 minus 2 is equal to minus 2 less than 0, this also negative. So both
the both factors are negative. Both factors are negative. The product of two factors is positive. The next, when it is a first point, second point வந்து பாத்தீங்கன்னா when x is equal to 1.5 அப்போ x minus 1 is equal to 1.5 minus 1 is equal to 0.5 which is less than 0, sorry, which is greater than 0. 0 விட அதிகமா தான் இருக்கு. So அப்போ greater than 0 அப்படின்றப்போ which is the positive. The next, x minus 2 is equal to 1.5 minus 2 is equal to 0 minus 0.5 which is less than 0. This is a negative. The next, both factors are sorry, both வராது. one factor is positive and another factor is negative. The product of two factor is negative. Two factor is negative. The next, இது முடிஞ்சோனே third point வந்து பண்றோம். So third interval வந்து என்னன்னாக்க when x is equal to 3 அப்படினாக்க இதுல கொண்டு அப்ளை பண்ணும்போது x minus 1 is equal to 3 minus 1 is equal to 2 which is greater than 0 is positive. Then x minus 2 is equal to 3 minus 2 is equal to 1 which is greater than 0. This also positive. So both factors are positive. Both factors are positive. The product of two factor is positive. The next, இதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இன்டர்வல் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். So first one, interval table வந்து பண்றோம் interval. Next one, sin of x, first value x minus 1. Next, sin of x minus 2. Next, sin of product of sin. Next, product of sin. So அப்ப இங்க வரும்போது first one interval வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா minus infinitive to 1. Then second interval 1,2. Then third one 2, infinitive. Then இப்போ இதுல வந்தோம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வரும்போது sin x minus 1 குரிய sin வந்து என்ன கிடைச்சிருக்குனாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நெகட்டிவ், both are negative. அப்போ இங்க வரும்போது பாசிட்டிவ். நெக்ஸ்ட் இங்க வரும்போது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா both are, first one positive, second one negative. Product of ன்றப்போ நெகட்டிவ்ன்றது வந்துரும். இங்க both are positive, so here also positive.
so here also positive. so அப்ப இதுக்கு இன்டர்வல் வரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க so இதனுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து இதுக்குள்ள தான் வந்து இருந்திருக்கு ஏனா நமக்கு இங்க less thanன்றது சொல்லி இருக்கோம் the given inequality x squared minus 3x plus 2 is less than 0 is true only value வந்து 1,2 therefore the solution set so therefore the solution set 1,2 ஏனா இதுல தான் நமக்கு less than கிடைச்சிருக்கு அப்போ 1,2 then next இதனுடைய interval line diagram வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க minus infinitive to plus infinitive 1 2 in between value நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் so both are close interval. That's all the second question answer.